നേരത്തെ ബന്നാരിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഡീസൽ ഈ പെട്രോൾ പമ്പിൽ തന്നെ ഡീസൽ അടിച്ചാൽ നേരത്തെ പോയിരുന്നത് അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് മൈസൂർക്ക്. തിരിച്ച് നമ്മൾ ബന്നാരിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം 2 ജാറിൽ വെള്ളം എടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം നമുക്ക് റീഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുടിക്കാനൊക്കെ. വളരെ വലിയൊരു തെങ്ങൻ തോപ്പാണല്ലോ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് അല്ലേ. വളരെ വലിയ തെങ്ങൻ തോപ്പ്. ഇത്ര വലിയ തെങ്ങൻ തോപ്പ് നമുക്ക് കേരളത്തിലുണ്ടാവും. കേരളത്തിലുണ്ടാവില്ല. നോക്കി തെങ്ങൻ തോപ്പുകൾ. വാഴ അടക്കാമരാണ്. അടക്ക കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തെങ്ങ്. അടക്ക, തെങ്ങ്, വാഴ, ഈ 3 കൃഷിയായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചായ കുടിക്കാൻ നിർത്തിയേക്കാണ് വണ്ടി സത്യമംഗലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ. നോക്കട്ടെ ചായ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. നോക്കിയിട്ട് പറയാട്ടോ. ആ ചായ ഗ്ലാസ്സിൽ. ഇവിടെ ഡിസ്പോസിബിളാണ് സാധാരണ എടുക്കണേ. ചായ ഭയങ്കര ചെറിയ കടുപ്പാണ്. ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ കളറായിരിക്കും. ആണോ? ചായ ഭയങ്കര കടുപ്പാന്ന് തോന്നല്ലോ. ഒരു സാധാരണ തമിഴ്നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന രുചികരമായ ചായയല്ല. കടുപ്പം കൊള്ള. ചായ കുടിച്ച് ചായ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നേരത്തെ ആദ്യം തന്നെ നല്ല കടുപ്പായിരുന്നെങ്കിലും. ജമാലക്ക് എന്താ അവിടെ തീയിട്ടേക്കണേ? അത് ഒരു കൃഷി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കൃഷിക്കുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് അടുത്ത റീപ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കത്തിച്ചാണ്. ഇത് ഇത്ര ഏരിയ വാഴ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും. വാഴ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ടല്ലേ. വാഴ ഉണ്ടോ? തൊട്ടപ്പുറം വാഴകൾ കാണണ്ടോ അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പോണ്ട്. പുള്ളി തീ കൊടുക്കാൻ പോണാ കാണണം. ഒരാളിരിക്കണണ്ട. ഓ എത്ര ഏക്കർ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോ? ഇതൊരു 5-6 ഒരു 3 ഏക്കറെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അങ്ങേറ്റം വരെ ഉണ്ട്. ഒരു എയർപോർട്ടിന്റെ സ്ഥലമുണ്ട്. അതെ, അത് ഹൈവേയുടെ സൈഡ്. അടുത്ത വാഴ കൃഷി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ആ ലാൻഡൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടേക്കണുണ്ടല്ലേ. നല്ല ക്ലീൻ കിണ്ണം കാച്ചിയ പോലെ. കണ്ടിട്ട് കൊതിയാവണം അല്ലേ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയത് മുല്ലപ്പൂവിന്റെ ഒരു തോട്ടാണ്. വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തി തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരികെ നമുക്ക് മുല്ലപ്പൂവിന്റെ തോട്ടത്തിൽ എന്താ വിശേഷം നോക്കാം. നമ്മൾ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ തോട്ടാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കൃഷി എന്നുള്ളതൊക്കെ. അവിടെ പട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ പട്ടിയുണ്ടെന്ന്. പട്ടിയെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാ? കുഴപ്പമില്ല, ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. പട്ടിയുടെ ഏരിയയിലേക്ക് കിടന്നാ പട്ടി സമ്മതിക്കില്ല. മുല്ലപ്പൊക്കെ ആൾക്കാരെ മുല്ലപ്പൂ പറിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണോ? ചോദിക്കും. അണ്ണാ വണക്കം. ഇതെന്തോ ഊരണ്ണ? ഇതെന്തോ ഊര്? സത്യമംഗലമാ. എല്ലാ നാളും കാലയിലെ എടുത്തിടുമാ? കാലയിലെ എടുത്തിടും. അണ്ണാ അവൻ പേര്? തങ്കവേല. നമ്മൂര് കേരള പെരുമ്പാവൂര്. കൊച്ചിൻ தெரியுமா? இதெல்லாம் அங்கேக்க நிறைய வந்துகொண்டு இருக்குது. இதுக்கு எவ்வளவு பிரைஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும்? இது சொல்ல முடியாதுங்க. டெய்லி ஒரு பிரைஸ். கிலோ கேஜி. அண்ணா இப்போ இது கிலோ கணக்குன்னு கொடுக்குதா அதா முழத்திலா? இல்ல, இங்க படி சத்தியமங்கலம் கோயம்புத்தூர்ல கிலோ. இங்க சத்தியில மார்க்கெட் இருக்கு. அங்க படியா? படி மீன்ஸ் படி என்ன லிட்டர் வா. ஒரு டே எவ்வளவு லிட்டர் கிடைக்கும் இந்த? அது சொல்ல முடியாதுங்க. அப்ராக்சிமேட்லி எவ்வளவு கிடைக்கும்? அப்ராக்சிமேட்ல ஒரு 30 லிட்டர் கிடைக்குமா? இது எவ்வளோ ஏரியாவில் இருக்குது? இது ஒரு ஏக்கர் வரும். 1 ஏக்கர் வருமா? டெய்லி கிடைக்காதா? ஒரு 20 நாள் இருக்கு. அப்புறம் நிக்கி அப்புறம் பேட்ச் விட்டு அப்படி வரும். நின்று தான் வரும். இந்த ஒரு செடி எவ்வளோ நாள் வாழும்? இது
இந்த முல்லைச்செடி இது 10 வருஷம் 5 வருஷம் யூஸ் பண்ணலாம். பிளான் பண்ணியா 10 வருஷத்துக்கு இருக்கும். உண்டான தேவையானதெல்லாம் போடணும். இதெல்லாம் கட் பண்ணிடுமா? கட் பண்ணி பண்ணிவிடும் அല്ലേ? அதனால புதிய இது வந்துடும்ல. உண்டான அந்த இதுகள்லாம் கொடுக்கணும். இந்த வளம் எல்லாம் போடுவோம்ல, அந்த உப்பு உரம் மருந்து ஜாஸ்தி மருந்து தான் இதுல மெயினா மருந்து தான். டைமுக்கு எல்லாமே கொடுத்துடணும். ஆமா டைமிங் ஒரே நிமிஷம் அவங்க தாடி. டெய்லி பறிக்குமா? டெய்லி பறிக்கணுங்க, காலையில பறிச்சிடணும். இதில் தண்ணி எல்லாம் பைப்பிட்டு இருக்குல்ல, ட்ரிப் இருக்கு. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இல்லை? இந்த சத்தியமங்கலம் ஏரியாவில் நிறைய தண்ணி எல்லாமே கரெக்ட் தண்ணி எல்லாம் இருக்கா? இங்க நிறைய இருக்கு. கிட்டத்தட்ட வரும் ஒரு 50-60,000 ஏக்கர் மல்லி தான் இருக்கும். இந்த மல்லி 60,000 ஏக்கர்ல இந்த ஏரியாவிலே கிருஷி இருக்கு. ஆமா, இந்த ஏரியா நீ போனீங்கன்னா ஃபுல்லா மல்லி தான். இந்த வாழைப்பழம் இருக்கும். வாழைப்பழம் இருக்கு, வாழை இருக்கு, கரும்பு இருக்குல்ல? கரும்பு கம்மி. மஞ்சள் மஞ்சள் தூள் மஞ்சள். പിന്നെ இந்த கோகனட் ட்ரீ இருக்குல்ல, அது ஜாஸ்தி இருக்குல்ல? அது ஜாஸ்தி பண்ணிக்கிறாங்க. கோகனட் இன்னைக்கு எல்லாம் வந்து ஆள் கிடைக்காம இருக்கிறது. பசங்க எல்லாம் படிச்சு வெளியில போயிடுறாங்க. எல்லாம் விவசாயம் பண்றதுக்கு ஆள் இல்ல. பார்த்தா கோகனட் தான். இவரெல்லாம் எத்தனை டைமும் எத்தனை மணி வரை வேலை பண்ணுறது? இதெல்லாம் 9 மணிக்கெல்லாம் போயிடுவாங்க. 9 மணியாக போயிடும். காலையில் எந்த டைமுக்கு வந்துடும் இவர் எல்லாமே? 6 மணிக்கு வந்துடுவாங்க. 6 மணிக்கு வந்துட்டு 9 மணிக்கு போயிடும். மொத்தமாக அது எடுத்துருமா? எல்லாம் இருக்கிறது அப்படியே எடுத்துட்டு வரதான். இவருக்கு கூலி எடுக்கணும் லிட்டர் இருக்கா? எவ்வளோ லிட்டர் எடுக்குமோ அதுக்கு கூலி. ഒരാൾ എവ്വളോ പറിച്ചിടും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി? 10 ലിറ്റർ 5 ലിറ്റർ പറിച്ചിടുமா? ஒரு டே இப்போ ஒரே ஏக்கரில் அப்ராக்சிமேட்லி எவ்வளோ லிட்டர் கிடைக்கும்? இல்லை சார், நீங்கள் அது டெய்லி 30 ஒரு 20 நாளுக்கும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு டன் கிடைச்சிடும் இல்லை ஒரு இயரில்? அப்போ அந்த ஒரு டன் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 1 மந்த்து டவுன் ஒன்று இருக்காது. அப்புறம் கட்டிங் பண்ணி நீங்கள் வரும். அப்போ வந்து ஒரு 6 டன் கிடைக்கும் ஒரு இயருக்கு. அப்போ 10 இயரில் ஒரு 60 டன். அதுதான் கணக்கு. அப்புறம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி வேற இடத்துல பிளான் பண்ணி ஒரு ட்ரீ பிளான் பண்ணியா எவ்வளோ மந்த்துக்கு நமக்கு விளைவெடுக்க முடியும்? எவ்வளோ டைமுக்கு எடுக்க முடியும்? போட்டால் எவ்வளோ டைமில் நமக்கு இதாகிடும், காய் வந்துடும்? 4 மாதம் 4 மந்த்ஸில் கிடைக்கும். 4 மந்த்தில் இவ்வளோ பெருசாகாதில்ல? வராது. சும்மா 1 by 1 தான் வந்து. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீ வர்றதுக்கு எவ்வளோ இயர் ஆகிடும்? இது 10 இயர் ஆச்சு. 10 இயர்? அப்புறம் இது எல்லாமே 10 இயர் ஆயாச்சா? 10 இயரா? வேற எந்த இடத்துல இருக்கு? இன்னும் போனீங்கன்னா ஃபுல்லா நீ மல்லி தான். அல்ல, உனக்கு வேற இடத்துல இருக்கா? இல்ல, இதுதானே வீடு தான். கேரளாக்கு போகுதா தமிழ்நாட்டுக்குள்ளதானே? சென்னை ஏரியா வியாபாரிஸ் இங்கே வந்து பார்ட்டிகள் எடுத்துட்டு போயிடுமா? அதே நம்ம அங்கே கொண்டு போகணும். அது ஒரு முழத்துக்கு ரொம்ப 1000, 1200 ஆயிரம் டைம்ல எல்லாம் இங்கே ஒரு லிட்டருக்கு ரைட்டு கிடைச்சி நல்ல ரைட்டு கிடைச்சிருந்தா? பூ இருக்காது. அதாவது கேள்வி கேட்டது அந்த டைமில் ரொம்ப ரைட்டு. முல்லைப்பூக்கு மல்லிப்பூக்கு ரொம்ப நம்ம மலையாளத்திலே முல்லைப்பூன்னு சொல்லுவோம். அதனால ഇതെല്ലാം 6 മണിക്ക് ജോലിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 9 മണി വരെ നമ്മൾ പറിക്കും അല്ലേ? അതുമല്ല, കണ്ടില്ല ഇത്രയും പ്രായമായ അപ്പച്ചനൊക്കെ കണ്ടോ? അത്രയും പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണം. 6 to 9 കണക്ക്. പക്ഷെ ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ഈ പൂ എന്നുള്ള സാധനം കണ്ടോ? ഇതുണ്ടോ? ഇതൊരു പറിച്ച് വെറുതെ കളയാണ്. മുട്ട് മാത്രമാണ് എടുക്കണുള്ളൂ. പൂ എന്നുള്ള സാധനം പറിച്ച് കളയാണ് അവർ. ഒരു പൂ എടുത്തേക്കാം. ഇതുണ്ടോ? പൂ പറിച്ച് കളയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ മുട്ട് മാത്രമാണ് അവർ എടുക്കുന്നത്. അതെന്തായിരിക്കും? അത് ചോദിച്ചു പുള്ളിയെടുത്ത്. ഉള്ളി നല്ല മണമുണ്ടോ? പൂ ചിലപ്പോൾ സെയിലാവൂലായിരിക്കും, അതായിരിക്കും. മുല്ലപ്പൂ മുട്ട് പോയാലുള്ള കാര്യമുള്ളൂ. മുട്ടല്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ട്രാവലിങ്ങിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും വിരിഞ്ഞു വന്നെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് നശിപ്പിക്കുമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. ആന വരുമാ? ആന വരും. ஸ்மெல் பார்த்து வருமா? அப்படி வராது. பட் அந்த சீசன்ல வரும். தண்ணி இல்லைன்னா ட்ரை சீசனுக்கு அப்படியே வெளியே வரும். ஆனால் இந்த பூ பறிக்காதா? பூ எடுத்து கீழே போடுது, முட்டு மட்டும் தானே எடுக்குது. ஆமா.
மேய்க்கிறதுக்கு இல்லை நல்ல. ஆனால் இது வந்து கவர்மெண்ட் சப்சிடி அதாவது எல்லாம் கிடைக்குமா? அது ஒன்றும் இல்லை, கவர்மெண்ட் சப்சிடி எல்லாம் கிடையாது. அல்ல எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு தண்ணி விட்டதுக்கு அந்த மாதிரி அதெல்லாம் இல்லைங்க. சப்சிடி அது இலவச கரண்ட் தானே தமிழ்நாடு. அக்ரிகல்ச்சருக்கு ஒன்றும் அக்ரிகல்ச்சருக்கு இலவசம். இது அக்ரிகல்ச்சரில் வராதா? இது அக்ரிகல்ச்சர் தான் வரும். வரும். டோட்டல் லேண்ட் பூமி ஃபுல்லாக அக்ரிகல்ச்சர் தான் வரும். அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த இதுக்கு தண்ணி விட்டதுக்கு ஃப்ரீ கிடைக்குமா? ஃப்ரீ தான் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி சப்சிடி இருக்கு. ஆமாம் சார், தமிழ்நாடு ஆளோட தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு மின்சாரம் இலவசம். அதனால பரவாயில்ல. அது அந்த மாதிரி சப்போர்ட் கிடைக்கிது. இந்த வாழைப்பழம் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதுக்கு வந்து ஏதாவது காற்றடிச்சு ஏதாவது மழை வந்து டேமேஜ் வந்தா ஏதாவது இன்சூரன்ஸ் போடுறாங்க. மேக்ஸிமம் எல்லாம் வாங்கின மாதிரி யாருமே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தெரியல. அந்த மாதிரி கிடைக்காது. இதுக்கு வந்துட்டு சீசன் ஏதாவது இருக்கா? சீசன் இல்ல ஒண்ணு, இதுக்கு எல்லாமே சப்சிடின்னு இருக்கு, பட் எதுவும் இல்ல. அல்ல சீசன் இந்த முல்லைப்பூ, இந்த மல்லிப்பூக்கு சீசன் இருக்கா? சீசன் ஆமா, அது மல்லி கிடைக்கிறதுக்கு சீசன் இருக்கா? மே ஜூன் மே அதுல மேல வந்து போனீங்கன்னா அப்புறம் சீசன் தான். அப்ப காய் ஜாஸ்தி வந்துருமா? டிசம்பருக்கு மேல டவுன் ஆயிடும். பனி காலத்துல டவுன் ஆயிடும், ப்ரொடக்ஷன் டவுன் ஆயிடும். ஆமா, உங்களுக்கு அந்த வெயில் காலத்துல நிறைய இருக்கும். அந்த ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் அப்படியே நீ டவுன் ஆயிடும். அது இந்த பனி எல்லாம் அடிக்கிறதுல, பனி எல்லாம் பெய்யும் போது டவுன் ஆயிடும். அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த ரேட் சொல்றது. அப்போ அந்த ரேட்டுக்கு உங்களுக்கு மருந்தளிச்சு இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 30 படி வருதுன்னா 5 படி வரும் அந்த சீசனில். ஆனால் இங்கே தண்ணி மழை கிடைக்காதா? நல்ல மழை கிடைக்காதா? அதை இந்த வருஷம் மழை ரொம்ப கம்மிங்க. மழை ரொம்ப கம்மியா? அதனால இந்த அக்ரிகல்ச்சருக்கு ப்ராப்ளம் எல்லாம் வருமா? ஓரளவுக்கு போரு கிணறு இருக்கு. நம்மளுக்கு பவானி சார் டேம் இருக்கிறதுனால பரவாயில்ல. அப்படியே உங்களுக்கு கேரளாவில் மழை பெய்யும். கேரளாவில் இப்போ கம்மி தானே. இப்போ வந்து அங்கே தண்ணி கம்மி ஆயதுனால அந்த முல்லை பெரியாறு இருந்து அந்த தேனி 7 டிஸ்ட்ரிக்ட் தண்ணி கிடைக்காது. மழை பெஞ்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஊட்டி வழியா வந்து தண்ணி வந்து பவானிக்கு வந்து. இப்போ வந்து டேமுக்கு எல்லாமே தேவை இருக்கிற தண்ணிக்கு இப்போ முன்னாடி இந்த டைமில் 60-70% இருந்தது. இப்போ இருக்கிறது 25 மட்டும்தானே. இப்போ முல்லை பெரியாருக்கு அங்கே ஊட்டி கொண்டு வரதுக்கு தண்ணி இருக்காது. அதனால இப்போ எல்லாரும் இங்கே இருந்து ரொம்ப பிரயம் எல்லாம் பண்ணி இருக்குதாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு. ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭൂമി താനല്ലേ? ഇങ്ങ ലീസിന് ഭൂമി കിടക്കുമാ? ലീസുக்கு எந்த மாதிரி கிருஷி மேக்ஸிமம் கொடுக்க மாட்டாங்க. லீஸுக்கு கொடுக்கல. இங்க ஒரு ஏக்கருக்கு எவ்வளவு ரேட் இருக்குன்னா என்ன லேண்டுக்கு? இங்க ரேட் 5 crores போகும். இப்போ இந்த மெயின் ரோடு 5 கோடி ஒரு ஏக்கருக்கு. உள்ள போனீங்கன்னா 1 அதுக்கு மேல. சரி, அண்ணா நீ வீரப்பனை பார்த்துருக்கா? பார்க்கல. வீரப்பன் சப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கா? அது ஒண்ணு பார்டர் அந்த பக்கம் போனா தான் தெரியும். இங்கெல்லாம் வர மாட்டாங்க. நம்ம பார்த்ததும் இல்லை. வீரப்பன் எல்லாம் அந்த இடத்துல எல்லாம் நிறைய வந்து கொண்டு இருந்தது. சரி, வந்திருப்பாப்ல. அந்த பார்டர் போகணும், மலை பார்டர்ல. அங்கதான் உங்களுக்கு தான் அவரு ஊரு ശരിക്കും அங்க தமிழ்நாடு தானே அவரு வீரப்பன்? தமிழ்நாடு கர்நாடக ஆளല്ല? கர்நாடகாரன் தானே வீரப்பன்? தமிழன் அல்ல. பட் தமிழ்ல வாழ்ந்துட்டாப்ல. பிறப்பு அவங்க வந்து 2 பக்கம் பார்டரு. அந்த கிருஷ்ணகிரியா? அல்ல, அங்க சேலத்துக்கு பக்கத்துல ஒகேனக்கல் பக்கம். அந்த ஒகேனக்கல் நம்ம பார்த்தா அந்த ஆறுக்கு போன டைம்ல நம்ம இந்த லெஃப்ட் இருந்தா தமிழ்நாட்டுல இருக்கும், ரைட் போயிருந்தா கர்நாடகா போயிடும். அந்த மாதிரி அவர் வாழ். அப்ப ஆஃப் தமிழன் ஆஃப் கர்நாடகக்காரன். அப்ப 2 ஸ்டேட்டுக்கு எப்படி பாத்தீங்கன்னா கேரளா பாத்தீங்கன்னா പാലക്കാട് കോയമ്പത്തൂർ மாதிரி வாளையாறு மாதிரி. அதே வாளையாறு மாதிரி. வாளையாறுல இருக்கிறவங்க தமிழ்நாடுன்னு சொல்றதா கேரளான்னு சொல்றதா? இப்ப விஜய் ஆட்சி வந்தது இல்ல, எப்படி இருக்கு? எனக்கு இருக்கு எல்லாம் ஒன்றும் பெருசா ஒன்றும் அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. எங்க மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும் தெரியல. அல்ல, ஏழை மக்களுக்கு எப்படி ஏதாவது உதவி இருக்கா? ஒன்று அவங்க அறிவிச்சாருன்னு ஒன்றும் வரல. இல்லை இல்லை, சின்ன குழந்தை பெர்த்து ரிங்கு கொடுக்குது, அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்து ஸ்டார்ட் ஆயாச்சா? பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப இது வரைக்கும் அதான் ஜனங்களுக்கு வந்து சேர்ந்த மாதிரி யாரும் சொல்லலை. அல்ல, அவர் வந்து சொல்லியிருக்குல்ல? சொல்லியிருக்கிறாங்க, இது வரைக்கும் வரல. இல்லை, அவருக்கு வந்து இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் வந்து திருடிட்டு தேவையில்லைல்ல. ஆமாம், அவர் கையில இருக்கு. ஆமாம், அது நல்லா ரெடி பண்ணி தான் நம்ம அனுப்ப முடியும். ജയലളിതയുടെ വീട് വന്നിട്ട് 350 കോടിക്ക് അവർ വാങ്ങാൻ പോണത് சொல்லிட்டு நியூஸ்ல பார்த்தாச்சு. நம்ம
மோஸ்ட்டாக டெய்லி வந்துருக்கோம். அப்போ அண்ணா ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி எல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததுக்கு. ஓகே, உன் பேர் ஒரு வாட்டி சொல்ல முடியுமா? தங்கவேல். தங்கவேல். ஓகே. உன் நம்பர் வந்து 9894086944. ஓகே ஓகே. அப்போ தேவை இருந்தால் யாராவது இந்த மல்லிப்பூ தேவை இருந்தால், ஹோல்சேல் தேவை இருந்தால் இந்த ஆளை கண்டிப்பாக கூப்பிடுங்க. கண்டிப்பாக. ஓகே அண்ணா, நன்றி. ஓகே, தேங்க்யூ.